सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तेरे कवन कवन गुण कह कहे गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण ना साकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। तुमरी महिमा वर्ण ना साकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। सतनाम वाहेगुरु साहिब जियो। सूही महला तीजा, जुग चारे तन जे भवें, बिन सतगुर सुहाग न होई राम। निश्चल राज सदा हर केरा, तिस बिन अवर न कोई राम। जुग चारे तन जे भवें, बिन सतगुर सुहाग न होई राम। निश्चल राज सदा हर केरा, तिस बिन अवर न कोई राम। तिस बिन अवर ना कोई, सदा सच सोई। गुरमुख एको जानिया, तन पिर मेलावा होआ। गुरमति मन मानिया, सतगुर मिलिया तां हर पाया। बिन हर नावै मुक्त न होई, नानक कामण कंतै रावे। मन मानियै सुख होई। सतगुर सेव तन बालड़िए, हर वर पावै सोई राम। सदा होवै सुहागणी, फिर मैला वेस न होई राम। फिर मैला वेस न होई, गुरमुख बूझै कोई। हऊँ मैं मार पछाणिया, करनी कार कमावै शब्द समावै। अंतर एको जानिया, गुरमुख प्रभ रावे दिन राती। अपना साची शोभा होई, नानक कामण पिर रावे अपना। रव रहिया प्रभ सोई। गुरमुख प्रभ रावे दिन राती, अपना साची शोभा होई। नानक कामण पिर रावे अपना, रब रहिया प्रभ सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार नवाजिश बख्शिश। शाम समय ਅਸੀਂ सत्संगत ਦੇ ਪਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਲੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੜੀਵਾਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
इन्हां पावन बचनां दे उचारण करता ने, छंतां दे बचन ने, जिहदे विच मोस्टली 4 पदे हर छंत कैरी करदा एटलीस्ट। सो इस पावन शब्द विच भी इतने ही पदे ने। 1 नंबर 1 तो असीं विचार बीते पिछले कुछ रोज़ पहलां प्रारंभ कीती सी, क्योंकि गुरपुरब दे समागम सी, विच अखंड पाठ साहब चल रहे सी। सो एक वक्फे दे नाल असीं लड़ीवार बाणी ते दोबारा आए हैं अज। सो उस दिन इस पावन बचन की विवेचना प्रारंभ की, पर असीं समुचे रूप विच अगां इहनूं नहीं ले जा सके। सो अज असीं विचार पहले पदे तो शुरुआत करते हैं। सब जिक्र कर रहे सी, जुग चारे तन जे पवैं बिन सतगुर सोहाग न होई राम। वैसे तो मैनूं जितों तक याद पैंदा है, बाविस्तार बात हो रही सी इहदे बारे कि जो कल्चरल आसपैक्ट है पंजाब की फिजां दे विच, गुरु बाबा जी ने उन्होंने एज ए मैटाफोर के तौर पर, एज ए मिसाल के तौर पर लिया। तो उहदी मिसाल सानूं देंदियां होइयां धर्म के बाबत सानूं समझाउण लई एक आलमी एग्जाम्पल गुरु साहब सैट करदे इहदे विच। इस बाबत मैं गुरु ग्रंथ साहब दे चों कुछ बचन एग्जाम्पल के तौर पर कर रहा सीगा। जिवें हालांकि ये भी जिहड़ा शब्द आ जिस पोजीशन विच आ गुरु साहब ग्रंथ साहब के पेजिस के अकॉर्डिंगली ये हुक्मनामे असीं आप अक्सर पढ़ते सुनते हैं, या असीं कुछ होर हुक्मनामे के बचन है, जिवें एक हुक्मनामे का बचन असीं पढ़ते हैं, काचा तन संचय मूर्ख गवार, मनमुख अंधे अंध गवार, मनमुख भूले अंध गवार, विख्या कह तन सदा दुख होई, ना साथ जाए ना प्राप्त होई, साचा तन गुरमती पाए, काचा तन फुने आवे जाए। जो शब्द इस तरीके के नाल असीं पढ़ते हैं, इस शब्द दे विच गुरु साहब धन की गल कर रहे हैं, वार वार समझा धर्म रहे हैं। धन के जरिए धर्म, हाँ, क्योंकि धन की दुनिया दे सानू ईजीली चीज़ां समझ आ जांदियां ने। धन दे विच साडा विवेक, साडा इनर इंस्टिंक्ट बड़ा शार्पली ते बड़ा प्रॉपरली काम करदा आ। जदों धर्म की गल आउंदी है, एक तो धर्म का मायना वो है कि एक ऑर्गेनाइज रिलीजियस स्कूल दे पार्टिसिपेशन आ जानी, सर्टन किस्म दियां जिहड़ियां कोड ऑफ कंडक्ट्स ने उन्होंने फॉलो करना, जस्ट ट्रेडिशनल वे दे नाल। गुरमत आशे मुताबक ये कला धर्म नहीं गा, ये तो जस्ट ये है कि कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, पाखंड कुछ हिस्से उहदे बंदा पाउंदा आ, पूरी तरह नहीं। जिन्नी देर तक उहदे समੁੱਚ ਨੂੰ नहीं समाउंदा अपने अंदर, वो धर्म मीनिंगलैस हो जाता। उहदे चों कोई जिहड़ी है, जिहड़े उहदे मीनिंग्स ने, जिहड़ी दी असल एसेंस है, जिहड़ा उहदा असल जीस्ट आ, वो गवाच जाता बंदे तो। सो इस करके जे धर्म नूं समुचे रूप विच पाना आ, तो फिर कल्ले रिचुअल्स नाल काम नहीं चलना। फिर तो ये है जो उन्हां कर्मां दे पिछे पिया आइडिया आ, जे बंदा उन्हां नूं ग्रिप नहीं करता। जिवें सपोज करो असीं गल दे विच सरी साहब आ रहे हैगे आ, ते सरी साहब इहदा जिहड़ा असैंशियल जिहड़ा मैसेज आ, वो है कर्ज दा, वो है स्टैंड अगेंस्ट अनजस्टिस, बेन्याई दे खिलाफ खड़े होना। वो हैगा आ सैल्फ रिस्पैक्ट, उसनूं जिहड़ा हैगा हर वक्त उहदी गल करनी, उहनूं संभालना। सो इसे करके दा नाम किरपान आ, किरपा प्लस आन। जदों भी चले डिफेंस वास्ते चले, तरस करदियां होया ते चले अपने लिए, तो फिर आनो शान नूं स्थापित कर लई, इज्जत की स्थापति लई। मतलब सैल्फ रिस्पैक्ट ते सैल्फ प्रोटैक्शन दे विच इहदी चीज़ आउंदी है इस रूप दे विच। सो जे ये बंदा मीनिंग इहदे लूज कर जाए, जिवें साडा हत्थ आ, हुण हत्थ दे च असीं जिहड़ा हैगा कड़ा पाउने आ, जिहनूं आयरन जिहड़ा हैगा ब्रेसलेट्स कह दिंदे असीं इन्हां मुल्खां दे विच। ते इह हुण कड़ा जिहड़ा असीं पा रहे हां हत्थां दे विच, इहदे बाबत जिवें इन्हां मुल्खां दे विच, या खास करके मोस्टली नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ दे विच यूनीवर्सिटी इंजीनियरिंग डिग्रीज करन तो बाद एक रिंग देंदियां ने, जो कि सब तो जिहड़ा हैगा छोटी जिहड़ी हैगी है इस फिंगर दे उत्ते उहनूं पाउणा हुंदा आ। सो इस जिहनूं कहंदे कि पिंकी या असीं चीची उंगल कह दिंदे, छोटी उंगल जो है,
ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸੇ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੇਬਲ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਕ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸਾਈਨ ਐਨੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਓਥ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਆਰ ਯੂ ਫੁਲਫਿਲਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਐਥਿਕਸ ਓਵਰ ਹੇਅਰ? ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਡਰ, ਭੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਸਚੀਫ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸਟੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਸੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਤੇ ਪਾ ਲਵੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਛੱਲਾ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਬਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈਡੀਆ ਆ ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਬਾਤ ਆ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਚੁਅਲਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਬਾਤ ਦੀ ਪਕੜ ਆ। ਹੁਣ ਧਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਆਮ ਨੋਟ ਗੋਨਾ ਗੈਟ ਪੇਡ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ get some kind of pay, then I have to work in proper office, proper workplace. ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੇ ਚੈੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਧਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਫਰਟ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਦੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੈਨ ਆਈ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ save some amount of money, then I can make more wealth for my further generations or for further actually years. ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾ ਰਹੋ ਵੱਖਰ ਲਿਹੋ ਸੰਭਾਲ ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਿਸਾਹੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਕਿ ਓਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਕੂੜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਾਖੰਡ ਵਿਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀਆਂਗਾ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਚ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਸੋਚ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਵਿਹਾਜੇਗਾ, ਫਿਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਹੀ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ ਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਚਾ ਤਨ ਸੰਚਾ ਹੈ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਘੱਟ ਆ, ਉਹ ਧਨ ਕੱਚਾ ਵਿਹਾਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਨ ਕੱਚਾ ਧਨ ਵਿਹਾਜਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਘੜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰ ਅਰਨਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ। That something is not just only actually our wealth or our things which we actually claim that we have possessions of these things. No, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਥਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹੀ ਥਾਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਮਾਈ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੱਚ ਦਾ ਧਨ ਵਿਹਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੀ ਰੋਂਗ ਅਤੇ ਰੋਂਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥਾਟਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰੋਂਗ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਟੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਕਰੈਕਟਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਨ ਸੱਚਾ ਵਿਹਾਜਿਆ ਜਾਏ, ਕੱਚਾ ਨਾ ਵਿਹਾਜਿਆ ਜਾਏ।
ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਾਓ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਆਏਗਾ, ਗੁਰ ਤੇ ਮਤ। ਗੁਰ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮਾਸਟਰ, ਐਂਡ ਮਤ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਵਿਜ਼ਡਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਬੈਸਟ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਏ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਨ ਆ, ਫੂਡ ਆ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੈਸਟ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਟਰਾ ਅਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋਗੇ, ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕਰੋਗੇ, ਸੇਵਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੈਸਟ ਤੇ ਚੰਗੇਰਾ ਬਾਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਨ ਬਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਲੈਕਟ ਦੀ, ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਸੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਰਸ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਿਫਟ ਉਹ ਤੇ ਦਿਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਾਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਤਨ ਜੇ ਪਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਹਾਗ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਪਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਕਲਚਰਲ ਆਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਐਸੇ ਕਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗਣ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੰਦ ਆ। ਈਵਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਸਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਕੱਜਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਵਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਇਸਥੋਂ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਲਚਰਲ ਆਸਪੈਕਟ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਗੁਰਮਤ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਉਹਦੇ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਹਿਊਮਨ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆ, ਭੈਣ ਦਾ ਆ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਆ, ਦਾਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਰੋਲ ਹੈ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਲਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੰਢਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਸ ਰੋਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨ ਬਿਨ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦਾ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰੋਲ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਡੋਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ। ਇਹੀ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਾਤ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਹ ਬਾਤ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਐਫਰਟ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਬੇਟੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਆ
ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹਨੇ ਘਰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ। what she gonna do, she's gonna actually just make a family and raise the kids, all that। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਰੋਲ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਔਰਤ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਲਟੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੌਂਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨੇੜਤਾ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ, ਸੁਹਾਗਣ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਤਨ ਜੇ ਪਵੈ, ਹੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭਟਕ ਲੈ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਹਾਗ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੁਰੀ, ਤੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਂਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਾਸੀਠ ਆ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਬਾਸੀਠ ਆ, ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਆ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਬਾਂਹ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਕੂਨ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੋਲੋਵਰ ਹੋ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ, ਗੁਰੂ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਂਗਾ, ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਸਾਂਝ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇਰਾ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਮ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਥਿਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਚਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕੜ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ, ਮੂਵੇਬਲ ਔਰ ਨੋਨ ਮੂਵੇਬਲ ਐਸਟਸ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਮੂਵੇਬਲ ਐਸਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੋਗੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾ ਪੱਕਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੋੜਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਆ, ਡਰ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਲੋ ਬੰਦ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਜੇ ਬੰਦ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਤਲ ਖੋਲ ਦਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੱਚਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ, ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ, ਐਂਡ people were anticipating that kind of thing is we're gonna witness it very soon। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਬੰਦਾ ਐਸਕੇਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਡਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅਨਜਸਟਿਸ ਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਨਐਥਿਕਸ ਦੇ ਨੋਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਮਾਜ, ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਗਾ ਕੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੇ ਬਲੀਵ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਬਸਾਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਕਾਹਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਨਾ ਰਵਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਮ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦਾ ਡਰ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਨਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸਟੇਟ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਅੱਜ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੈਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਇਟਸ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਮ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਔਰੋਂ ਕੀ ਬਚਾ ਚਲੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਕਾ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਤਵਾਰੀਖ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਉਹ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਨਿਹ ਚਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਲਿਮਾ ਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਆਖਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੱਚਦਾ ਹੈ, ਜੱਚ ਜੱਚ ਕੇ ਜੀਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ, ਸੱਚ ਮਿੱਠਾ ਆਸ਼ਕ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਮਿੱਠਾ ਆਸ਼ਕ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਆਈ ਸੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਗੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਮਾਲ ਗੁੰਦ ਦੇਣੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੀਚਲ ਰਾਜ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇਰਾ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਮ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਕਲਿਆਣ ਇਸ ਰਾਹ ਦੀ, ਇਸ ਪਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੋਈ ਉਹੀ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਨਹਾ ਲੈ। ਨਹਾਣਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹਾਣੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ, ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈ। ਹਾਊ ਅਬਾਊਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਡੂ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭੋਜਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਸਕੂਨ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਮਿਟੇਗੀ,
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਭੁੱਖੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੁੱਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਧਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਭੁੱਖ, ਅਜੇ ਵੀ ਹਵਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਿਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਫਿਊਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇੱਕਦਮ ਐਂਗਰ ਬਰਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਫਿਊਲ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਐਂਗਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਜਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਨਾਰਕੀ ਇੱਥੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੈਲਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਵੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਈਚ ਬਾਡੀ ਸੈੱਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਈਚ ਸੈੱਲ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਹੋਲ ਬਾਡੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਪਰੂਵਡ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਰਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, 2-4 ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਤੇ ਬੜੀ ਹਾਈਲੀ ਰਿਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਹਾਈਲੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸੁਧਰਿਆ ਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਸ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਤ, ਸਨੇਹਤਾ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ, ਕੌਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਕੌਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰੂਟਸ ਲੱਭੋਗੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਲੱਭੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਗਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਭਾਵੇਂ ਡੁੱਲ ਜੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਐਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਬਾਤ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਸੈਲਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਲਾ ਥਾਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਨ ਪਿਰ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਵਾ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਧਨ ਤੇ ਪਿਰ ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਪਾਰਸ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੋਹ ਧਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੂਹਣ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਛੂਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਆ।
ਧਨ ਪਿਰ ਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਗਵਾਸਾ ਵਿੱਚ ਹਉ ਮੈਂ ਪੀਤ ਕਰਾਰੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਹਟਦੀ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਆ। ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਧਨ ਪਿਰ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਵਾ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਆਉਣ ਨਾਲੇ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਗੀ ਸੀਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਵਿਚੋਲਾ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਟੇਨ ਤਿਆਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤੀ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਨਿਰਵਾਣਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਇਸ ਪਦੇ ਦੀ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤੈ ਰਾਵੇ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਉਹ ਕਾਮਣ, ਉਹ ਧਨ, ਉਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਕੰਤੈ ਰਾਵੇ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸੱਚ 'ਚ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸਲ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਮੁਫਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਓਪਨਲੀ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਬੜਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੇਰਸੀ, ਬੇਇਤਫਾਕੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਆ, ਸੁੱਖ ਆ, ਸੁੱਖ ਆ। ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਆ। ਇਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਤ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।